Dear students, welcome to class 9. You are now start a new class. So, we are going to start our new class. I hope you are all keeping well inside your home. Now, today I am going to take you the class on English first paper. Today we are going to start Unit 1, Lesson 1 from your English for Today book. The title of the lesson is Good Citizens. The lesson is Can you live alone? The students think yourself, can you live alone in society? Now we will read a lesson. I am reading for you the lesson. The lesson is about a young man who lives in a village, but he found his life full of problems and sufferings. Quarrels, ill feelings, jealousy, enmity, all were part of everyday life there. So he left his house and went to a jungle to live by himself. There he made a nice little hut with wood, bamboo, and reeds. Ah, how happy I am here, said the man to himself. So there was a young man. He lived in a village, but he was not happy there because there are many problems in the village. The people were always quarreling themselves. They are jealous to each other. There were enmity among them. So he became very fed up and decided to leave his village and go to the jungle to live by himself, and he will find no enmity, no jealousy, no quarreling in the jungle. But what happened after that? One day he found some mice in his hut. The man was living happily in the jungle after leaving his village, but he found some problems in his heart. He found some mice in his heart. The little creature soon made holes in his blanket. So he brought a cat to kill the mice. The cat needed milk, so he brought a cow. The cow needed grass and hay, so he brought a cowhand. The cowhand needed food, so he took a wife to cook meals. Then children were born to them, and the man found himself again in a family. So the young man, after going to the jungle, made a little hut for himself, and he began to live a happy life there. But after a few days, he found some problems. He discovered some mice in his hut. This little animal soon made holes in his blanket. So to kill the mice, he brought a cat from his village. But the cat needed milk. To feed the cat, the young man brought a cow. The cow needed grass and hay, so he had to bring a cowhand to look after the cow. The cowhand needed food, so he took a wife to cook meals. Then children were born to them, and the man found himself again in a family. তাহলে আমরা কি দেখলাম যে লোকটা গ্রামের মধ্যে অশান্তিতে ছিল, কারণ সেখানে ঝগড়াঝাটি, হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা এগুলো
ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল ওই সমাজের মধ্যে। আমরা জানি যে সমাজে এই ধরনের সমস্যা থেকে থাকে, কিন্তু লোকটা এইসব সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সে জঙ্গলে চলে গেল। কী জন্য? যে জঙ্গলে গেলে সেখানে কোনো রকমের শত্রুতা থাকবে না, কোনো রকমের ঝগড়া ঝাঁটি হিংসা বিদ্বেষ এসব থাকবে না, তাহলে সে সুখে জীবনযাপন করতে পারবে। এই আশা করে সে জঙ্গলে গিয়ে একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর তৈরি করলো। সেই কুঁড়ে ঘরে সে শান্তিতেই বসবাস করতে লাগলো। সে মনে মনে ভাবলো যে আমি কত সুখে আছি, এখানে কোনো রকমের সমস্যা নাই, মানুষে মানুষের ঝগড়াঝাঁটি সেই সব হিংসা বিদ্বেষ এখানে নাই। কিন্তু আসলে কি সে সুখে থাকতে পারলো? কয়েকদিন পরেই সে দেখলো তার ঘরের মধ্যে কিছু ইঁদুর। এই ইঁদুরগুলো তার কম্বলের মধ্যে গর্ত বা ছিদ্র তৈরি করে ফেললো। আর এই ইঁদুরগুলোকে মারার জন্য সে গ্রাম থেকে গিয়ে তার বিড়ালটাকে নিয়ে আসলো। এবার বিড়ালটার জন্য খাবারের দরকার, বিড়াল দুধ পছন্দ করে, তাই সে একটা গাভী নিয়ে আসলো গ্রাম থেকে, যে গাভীটা ওই বিড়ালটার জন্য দুধ দেবে। কিন্তু এই গাভীটা লালন পালন করার জন্য সে একজন কাউহ্যান্ড বা রাখালকে নিয়ে আসলো। এখন রাখাল এবং সে দুজনের জন্য খাবার রান্না করার জন্য লোকের দরকার। এবার সে টুক এ ওয়াইফ টু কুক মিলস, এবার খাবার রান্না করার জন্য সে বিয়ে করে ওয়াইফকে নিয়ে আসলো। এবার তাদের বাচ্চা কাচ্চা জন্ম নিল এবং লোকটা দেখলো যে ওয়াইফ বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সে আবার একটা ফ্যামিলির মধ্যেই চলে গেল। তাহলে কি বোঝা গেল? যে ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালন, সো নোবডি ক্যান লিভ অ্যালন। তাহলে আমরা বলতে পারি নোবডি ক্যান লিভ অ্যালন আনলেস দ্যাট পারসন ইজ আইদার অ্যান অ্যাঞ্জেল অর এ ডেভিল। তো আমরা এই কথাটা বুঝতে পারলাম যে এটা বিশ্ববিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলও বলেছেন যে কোনো লোকই একা থাকতে পারে না, আনলেস দ্যাট পারসন ইজ আইদার অ্যান অ্যাঞ্জেল অর এ ডেভিল। লোকটা যদি না হয়ে থাকে একজন অ্যাঞ্জেল অথবা ডেভিল, হয় সে মহা ফেরেস্তা না হয় সে মহা শয়তান। এছাড়া সাধারণ মানুষ তারা সমাজ ছাড়া একা একা বাস করতে পারে না। কারণ পিপুল নিড ফুড, শেল্টার, কম্পানিয়নস অ্যান্ড হেল্প। মানুষের যদি মানুষ বসবাস করতে চায়, জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে তার যেরকম খাদ্যের দরকার, তার শেল্টারের দরকার, তার সঙ্গী সাথীর দরকার এবং বিভিন্ন কাজে অন্যের সহযোগিতা দরকার। দে নিড টু লুক আফটার ইচ আদার, একে অন্যের দেখাশোনা করার দরকার। অ্যান্ড এই কারণ হচ্ছে যে একটা মানুষের অনেক রকমের চাহিদা, সকল চাহিদা কোনো মানুষের একার পক্ষে সেগুলো সমাধান করা সম্ভব না, সকল চাহিদা পূরণ করা সম্ভব না। কারণ আমি যখন একটা সমাজে বাস করি আমি অন্যের উপরে নির্ভরশীল। কারণ আমি আমার ওই খাদ্যদ্রব্য কেনার জন্য মুদি দোকানদার, সবজি দোকানদার, মাছের দোকানদার, তাদের উপর যেরকম আমার ডিপেন্ড করতে হয়, ঠিক ওরকম ওইসব লোকগুলো তাদের উপার্জনের জন্য আমার মতো অনেক মানুষের উপর ডিপেন্ড করে। এভাবেই সমাজে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়েই বসবাস করতে হয়। অ্যান্ড ইফ দে লিভ ইন এ ফ্যামিলি অর কমিউনিটি দেয়ার নিডস ক্যান বি ফুলফিল্ড। এই যে মানুষের যে নিডগুলো, সেই নিডগুলো ফুলফিল হতে পারে, পূরণ হতে পারে যখন মানুষ কোনো পরিবারে অথবা কোনো সমাজে বসবাস করে। হ্যান্স লিভিং ইন সোসাইটি ক্যান মেক পিপুল গুড অ্যান্ড হ্যাপি সিটিজেন। তাহলে যদিও সমাজে বসবাস করতে গেলে সেখানে যেরকম সমস্যা থাকবে, এই সমস্যাগুলোর উত্তরণ ঘটিয়েই আমাদেরকে সকলে মিলেমিশে সমাজে বসবাস করলেই আমরা হ্যাপি সিটিজেন বা সুখী নাগরিক হতে পারি। তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে সমাজে একা বসবাস করা সম্ভব না। তো আমরা এই লেসনে যে নতুন শব্দগুলো পেলাম সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি আমরা। ইল ফিলিং মিন্স হোস্টাইলিটি, বিদ্বেষ, জেলাসি হিংসা, গ্রাজ। ইনমিটি মিন্স ম্যালিস, অ্যানিমোসিটি, বাংলায় বলে শত্রুতা। হার্ট কুঁড়ে ঘর, সিনোনিমস আমরা বলতে পারি কটেজ, রিডস, স্টলস। ক্রিয়েচার লিভিং থিং আর অ্যানিমাল, যে কোনো জীবন্ত প্রাণী বা অ্যানিমালকে আমরা ক্রিয়েচার বলতে পারি। হে, স্ট্র অর ফুড অফ কাউস,
গো খাদ্য বলতে পারি, আমরা খড় বলতে পারি হেকে। কাউ হ্যান্ড মিন্স কাউ বয়, কাউ হার্ট। তো আমরা এই লেসন থেকে এটা বুঝতে পারলাম যে প্রত্যেক মানুষকেই সমাজে বসবাস করতে হয়, আর সমাজে বিভিন্ন সমস্যা থাকবে। সেই সমস্যাগুলোকে আমরা সবাই যদি গুড সিটিজেন বা ভালো নাগরিক হয়ে বসবাস করতে পারি, তাহলেই এই সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব। তাহলে পরস্পরকে সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা সুন্দর একটা সমাজ তৈরি করতে পারি। তাহলে তোমাদের এই লেসনটাতে আমরা এটাই শেখার চেষ্টা করলাম যে আমাদের যে কোশ্চেনটা ছিল ফার্স্টে, ক্যান ইউ লিভ অ্যালোন ইন এ হাউস অর এ সোসাইটি? নো, উই ক্যান নট লিভ অ্যালোন ইন এ হাউস। উই নিড হেল্প অফ আদার্স, সো we need to live in society. We must live with others. অন্যদের সাথে আমাদের সমাজে বসবাস করতে হবে। তাহলে আমি তোমাদের জন্য কিছু কোশ্চেন ছেড়ে দিচ্ছি, তোমরা একটু এই কোশ্চেনগুলো আনসার তৈরি করার চেষ্টা করো। Why did the young man leave his house? ইয়াং ম্যান কেন তার বাড়ি ছেড়ে চলে গেল? Where did he make a heart? কোথায় গিয়ে সে হার্ট তৈরি করলো? হোয়াট ডিড হি মেক দ্য হার্ট উইথ? কী দিয়ে সে তার হার্টটা তৈরি করলো? হোয়াই ওয়াজ হি নট হ্যাপি লিভিং ইন ভিলেজ? গ্রামে বসবাস করে কেন তিনি সুখী ছিলেন না? ওয়াজ দ্য ম্যান হ্যাপি ইন হিজ হার্ট? এই হার্টে কি তিনি সুখী ছিলেন? হাউ ডিড হি ফাইন্ড হিমসেলফ ইন এ ফ্যামিলি? কিভাবে আবার তিনি নিজেকে একটা ফ্যামিলির মধ্যে জড়িয়ে ফেললেন? হোয়ার অ্যান্ড হাউ ক্যান এ পারসন বি হ্যাপি? কোথায় এবং কিভাবে একজন মানুষ সুখী হতে পারে? হোয়াট 5 থিংস ডিড দ্য ইয়াং ম্যান ডু ইন দ্য জঙ্গল? জঙ্গলে যাওয়ার পরে লোকটা বেশ কিছু কাজ করেছিল, আমি তোমাদের একটু ক্লু দিচ্ছি। হি মেড এ লিটল হার্ট, হি bring his cat to feed to kill the mice. He had to bring a cow. He had to bring cow hand. Then he had to marry and bring his wife in the jungle to cook food. These types of works he had to do in the jungle. So 5 things that the young man did in the jungle. Name the things. What is the moral of the story? এই লেসনটা পড়ার পরে তুমি কি শিক্ষাটা লাভ করলা? যে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করলাম যে ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালন, হি মাস্ট লিভ ইন সোসাইটি, হি মাস্ট লিভ ইন ফ্যামিলি উইথ আদার্স। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আই থিঙ্ক ইউ quite understand the lesson and the motto of the lesson. Try to write the answers of these questions. You can follow your text, page number 3, and then answer the question here in D and answer the question. Then in next class we will see the answer and go to the next lesson. Till then, Allah Hafiz, keep well. Thank you very much.